یہ مناظر جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ ہمارا میڈیا بے حیائی، فحاشی اور ہوس کی کتنی گندی دلدل میں لتھڑ چکا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، لازوال عشق کے نام سے ایک اور حرام کاری کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نام سے پروگرام ہے، ریالٹی ٹی وی شو لو آئیلینڈ اینڈ سو فورتھ، مختلف ناموں سے مختلف جگہوں پہ۔ اب تک جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق یہ ترکی میں اس کی فلم بندی ہوگی اور اس میں پاکستانی پارٹیسپینٹس ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے کسی بھی نیشنل میڈیا، کسی نیشنل چینل پہ یہ نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ یوٹیوب پہ اس کو ایئر کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ یہ سیکولرز جو کہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم تو قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے لیے کیسے کیسے لوپ ہولز دریافت کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو نیشنل میڈیا ہمارا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا، اور جو اس کے علاوہ سوشل میڈیا وغیرہ ہے یا جو اور اس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے پی ٹی اے، یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی۔ یہ نئی حرام کاری ہے برزخ، اور اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں، کچھ ویب سیریز چلا چکے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی نیشنل میڈیا پہ اس کو دکھایا تو پیمرا ایکشن لے گا، اور لوگ مجبور کریں گے کہ پیمرا ایکشن لے۔ لیکن اگر ہم اس کو پیمرا کی ڈومین سے باہر لے جاتے ہیں، اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ اس کو نشر کرتے ہیں، تو وہ تو پیمرا کے اسکوپ میں، ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، پیچھے رہ جاتا ہے پی ٹی اے۔ تو پی ٹی اے ایٹ بیسٹ کیا کر سکتا ہے؟ پی ٹی اے یہ کرے گا کہ وہ چینل بین کر دے گا تو لوگ وی پی این پہ دیکھ لیں گے۔ کین یو امیجن کہ یہ قانون پہ عمل کرنے والے یہ قانون میں سے لوپ ہول کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر، ایون میں کہوں گا کنزرویٹو معاشرہ جس کے اندر ہندو، پاکستانی، کرسچن کو عزت غیرت تو سب کے لیے یہاں پہ میٹر کرتی ہے، ان سب کو ایک ایسی بے حیائی ان کے سامنے رکھنا، ایسی کہ ان کے معاشرے میں فحاشی پھیلے، اس کے لیے ایسی سکیمز ڈیوائز کرتے ہیں کہ قانون بے بس ہو کے رہ جائے۔ دس از what they think، یہ ان کا خیال ہے کہ وہ کر لیں گے۔ ہوگا نہیں، میں اس پہ آؤں گا کہ یہ کیوں نہیں ہوگا اور کیسے ہم اس کو انشاءاللہ روکیں گے۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں ہم بھی رہیں اور میڈیا پہ فحاشی اور بے حیائی بھی رہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ مار دیں ہمیں، لیں کرائے کے قاتل اڑا دیں ہمیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ آپ نے رہنا ہے تو ہم نہیں رہیں گے۔ ہم بچ گئے، آپ نہیں رہیں گے۔ آپ سے مراد فحاشی، بے حیائی، طے شدہ بات ہے، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ لک ایٹ می اینڈ ٹیل می کہ آپ کو اس میں کوئی جذباتیت نظر آ رہی ہے۔ یہ میں دل سے بات کہہ رہا ہوں اور یہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چیزیں کہ پاکستان کے قانون میں یہ جرم ہے، جو یہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ پاکستانی قوانین کے تحت جرم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوپ ہول کریٹ کر کے ہماری نوجوان نسل کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ لازوال عشق۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے عشق کس چیز کو کہتے ہیں؟ تم ہوس، بے حیائی، بازاری پن، گندے بازار میں جو چیزیں ہوتی تھیں اس کو گلوریفائی کر کے اوپر اس کا نام عشق رکھ دیا ہے تم نے۔ اگر یہی ہے تو گندگی کے اوپر شہادت کا لیبل لگا کے اس کو کھا لیا کرو۔ Who would stop you؟ It's no عشق۔ عشق ایک مقدس چیز ہوتی ہے، unquestioned love ہوتا ہے، مودت ہے، قرآنک ٹرم ہے وہ۔ یہ جو تم لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ جنسی حرام کاری، اس پہ ایسے مقدس لیبل لگا دینے، اور پھر لازوال، وہ اس فحاشی کو، بے حیائی کو تو اللہ تعالیٰ نے پیرشبل اینٹی قرار دیا ہے۔ پیرشبل اینٹی، اس نے جانا ہی جانا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو آپ نے تو پیرشبل اینٹی ہیں، آپ اس کو لازوال کہہ رہے ہیں؟ یہ زوال پذیر ڈیجنرسی ہے، حرام کاری ہے، نہ یہ عشق ہے نہ ہی یہ لازوال ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ نہ آپ کا ٹائٹل درست ہے، نہ آپ کا کانٹینٹ درست ہے، اور پاکستانی عوام ایک بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ بات بھی طے شدہ ہے، کیونکہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کی حرام کاری کو ہمارے منہ پہ ملنا شروع کریں، all because of what؟ پیسے کے لیے صرف، that's it۔ کوئی آپ لوگوں میں حیا، شرم نام کی چیز نہیں رہی ہے، غیرت نام کی چیز نہیں رہی ہے۔ پھر یہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ کسی نمازی کو کہو نمازی تو اسے کوئی غصہ نہیں آتا، بغیرت کو بغیرت کو وہ آگے سے غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، which means کہ آپ کو پتا ہے کہ غیرت کتنی اہم چیز ہے۔ بہرحال وہ ایک اور بحث ہے، سفر میرا وہ مضمون نہیں ہے۔ جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں انشاءاللہ کام نہیں چلنے والا۔
आप लोग बार बार कोशिश करेंगे, लोग बार बार रेजिस्ट करेंगे, बार बार। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को इस तरह के मामलात में पैसे वगैरह का मसला नहीं होता, बट ये चीज़ जहन में रखें कि आपके और भी प्रोडक्ट्स होंगे, आपके और भी प्रोडक्शंस होंगी। जब एक बाइकआउट की बात आती है तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड होता है। तो इस तरह की चीज़ों में आपका पैसा लगाने से जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, आपका तो पैसा ज़ाया होगा ही होगा, वो तो एक और बात है। लेकिन आखिरत में आप क्या करेंगे, वो तो मामला चला ही जाएगा अल्लाह ताला के हाथ में, और यू जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। इसको जो रोकने का तरीका कार है वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कंप्लेंट का टेक्स्ट मिलेगा, कंप्लेंट लिखी हुई मिलेगी, और साथ ही आपको एक लिंक मिलेगा जो कि पीटीए का है। ईमेल आपने नहीं करनी है, वो हम करके देख चुके हैं। वो आगे से एक स्टैंडर्ड ईमेल आती है कि हम ईमेल स्पेस को अब मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, सो वो एक डेड एंड है, वो आगे कहीं नहीं जाता। लिंक है, उस पे आपने पोर्टल के ज़रिए, यानी कि वो जो लिंक है वो एक पोर्टल का है, वहाँ पे आपने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। हमें इस पे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। रजा दिया साहब ने अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया है, बिलाल आसिफ ने अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इस पे बात करें वो कम हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जो लोग उनको सुनते हैं वो इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और एक रोबस्ट किस्म की कंपेन स्टार्ट करें कि ये पाकिस्तान में रुके, ये बैन हो। पीछे बात रह जाती है वीपीएन्स की, तो इंशाल्लाह उसका भी हल हम ज़रूर करेंगे। अब ये लीगल स्ट्रेटजीज़ मैं सारी रिवील नहीं कर सकता कि ये काम कैसे रुक सकता है। एक बात पक्की है कि आप ज़रूर प्लानिंग करें। आपके पीछे भी आप लोगों को कंसल्टेंट्स वगैरह होते होंगे जो बताते होंगे कि हरामकारी को कैसे फैलाना है, लेकिन हम जिस ज़ात को सजदा करते हैं वो खैरुल माकिरीन है। आप अपनी प्लानिंग करके देख लें। हमें भी आइडिया है कि इसको कैसे रोकना है। तशद्दुद वाले लोग हम हैं नहीं, वायलेंस पे हम आते नहीं हैं, कानून हमारे साथ है, अल्लाह के निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं, उसी को सामने रखते हुए इसको हम रोकेंगे। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगरचे मैंने कहा है कि वीडियो में ख़त्म करूँगा, लेट्स ऐड अनदर सेक्शन टू इट बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। जो बात मैं कहने लगा हूँ कि हम अगर 90 की दहाई में वो जो इंसिडेंटली कभी कभी को गलत सीन आ जाता था, उसको अगर हम रोक देते, इग्नोर ना करते, तो आज हमारा मीडिया जो कुछ हमें दिखा रहा है, दैट इंक्लूड सोशल मीडिया, जो नई एक इन्होंने एक कोशिश डेवलप की है कि वो हरामकारी जो आप नेशनल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, पैमरा को बाईपास करने के लिए आप उसे ऑनलाइन कर दे, वेब सीरीज़ कर दें, ये वो इस तरह की बातें। अगर वो 90s में उस हरामकारी को न रोका जाता, माफ़ी चाहता हूँ, अगर उसको रोक लिया जाता, तो आज ये कुछ ना हो रहा होता जो हो रहा है। उसको नहीं रोका तो आज अंदाज़ा करें कि 2025 एज वी स्पीक, सितंबर 2025 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि हम उसको न रोकने की वजह से क्या देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन फॉर अ मिनट, जस्ट इमेजिन कि 2025 में भी इसको ना रोका तो अहले पाकिस्तान 2045 में आपके बच्चे क्या देख रहे होंगे, 2065 में आपके जो उससे अगली जनरेशन है वो क्या देख रहे होंगे। इट हैज़ टू स्टॉप। नहीं पाकिस्तान बना था इस तरह की हरामकारी के लिए, नहीं इज्जतें लूटी थी बच्चियों की, नहीं जाने गई थी बच्चों की और बच्चियों की इस पाकिस्तान के लिए। किया क्या है इन सेकुलर हरामकारों ने पाकिस्तान के लिए? लाइक लिटरली नथिंग। अंग्रेजों के गुलाम थे, पाकिस्तान बना तो अब उनके फॉर्मूले को लेके यहाँ पे आ गए हैं कि उसी को आगे चलाना है। कोई जीरो कंट्रीब्यूशन इनका पाकिस्तान में, नथिंग व्हाटसोएवर। लेकिन सिर्फ उसको टेक ओवर करना चाहते हैं। हम कहते हैं आप लोगों को ये लव आइलैंड अच्छा लगता है ना, दफा हो जाओ, निकलो पाकिस्तान से। कुछ जजीरा वगैरह तुम्हें, जो तुम्हारे फाइनेंसियर्स हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि तुम जो पाकिस्तान में थोड़े से हो, एक जजीरे पे पूरे आ जाओगे। वहां पे डीजेनरसी, हरामकारी का नाम लव रखो, इश्क रखो, जो मर्जी करो, हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। ये एक बेहतरीन सजेशन है। लेकिन आपने इसी पाकिस्तान में रहना है, यहीं ऑपरेट करना है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना है, इसी कानून के अंदर रहना है, तो फिर ये आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की आप धज्जियाँ उड़ा दें, इस कानून जो पाकिस्तान का है उसकी आप धज्जियाँ उड़ा दें, डिजेनरसी को आप प्रमोट कर रहे हो, जबकि पॉजिटिव ओब्लिगेशन है स्टेट की कि उसने डिजेनरसी को, ईवल्स को ख़त्म करना है, शरीयत को इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे कानून है, इस पे पूरा 1991 का बना हुआ। इट हैज़ टू बी देयर, उसका एक मकसद है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में रह के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हों। हमारे मीडिया में एक मर्द का एक औरत को छूना, ये पाकिस्तानी कानून में जुर्म है। ये बेहयाई, फहाशी, ये तो उससे बहुत आगे निकल गया ना। मैं इवन उसकी बात कर रहा हूँ कि वो भी जुर्म है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम इस वक्त हमारे, यानी कानून तोड़ना जुर्म है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम इस वक्त हमारे वीडियो में बैठे लोग, और ये कहते हैं कि हम सोच साजी कर रहे हैं, हम अक्कासी कर रहे हैं। अपने घरों की अक्कासी कर रहे होंगे, वहाँ पे ये चलता होगा।
یہ جنہوں نے بنایا ہے آپ کے گھروں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ یا شور میں بھی I don't know, maybe that is the case. But keep that filth to yourself. You bring that into public space, public will let you know that you are not welcome.